ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰਮ ਚ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕਿਆ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਟੀਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਟੀਵੀਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਛੋੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਫਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹਰਮ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਰਬੀ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਨਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੀਤ ਪੰਜੇ ਤੇ ਛੱਲੇ ਧਾਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬਾਨ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਚ ਮਤਲਬ 4-5 ਖਲੋਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੱਕਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਤੱਕਣ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ 4-5 ਖਲੋਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ अपनी जबान च। उन्हें जो कर भी अगे आ गया, उन्होंने कहा जी बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। उस बंदे कहा जी मैं जो अज तो आया ना तो मैं पाकिस्तान तो एक चादर लैके आया, पाकिस्तान तो एक चादर लैके आया। वो चादर जी है ना उसका मैं इस्तेमाल मीना दे भी किया और मैदान अरफात भी मैं वो चादर पा के वो पर खुतबा सुने और मजलफा भी मैं वो चादर जी रात रोना इस्तेमाल की है। गत्ता कि मैं नमाजा भी ज्यादा कोशिश करता, मैं मेरी बीवी और मेरा बच्चा छोटा असी उस चादर भी पढ़ते रहे। फिर उस तो बाद असा इनू मसा किया वै आरम दे नाल ते फिर असा ने इनू आपे जमदम नाल धोता भी है ते इस चादर नू लैके असी उपर गारे रात भी गए सा ते जिथे भी असी रहे ना ये चादर साडे नाल गई है। ते मैं हुण तुहाडी टीवी ते तक के करके पुछना चाहना भी मैं कोई गलत काम तो नहीं किया क्योंकि जो तुम लिखे है भी ये तो नहीं उदे जमदा। मैं तो चादर अपनी नाल लैके आया तो चादर मेरे नाल रही है। क्या खूबसूरत जवाब दिता उस मतबे ने, अल्लाह ताला उहदी सेहत करे और मैनू भी उथों हिदायत मिली। उन्हें कहा भाई आप मुझे ये बताएं ये चादर जो आप साथ लेके आए हैं अब जब आप वापस जाएंगे ये चादर आप साथ लेके जाएंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उनके घर जाकर आप ये चादर किसी अलमारी में रख देंगे, ये चादर आप बताएंगे सबको अपने भाइयों को रिश्तेदारों को ये चादर मेरे जगह हर जगह साथ रही है, मीना पे भी यहाँ पे भी, इस चादर के साथ आपकी यादें हो गई? उसने कहा जी बिल्कुल। ताई तो मैं तुम्हें सवाल पूछना पे। उसने कहा जिस दिन आपका ये बच्चा बीमार होगा ना और वो ज्यादा बीमार हो जाएगा तो आप ये चादर निकालेंगे और इस चादर को पकड़ के ना आप अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह कि मेरे बच्चा बीमार है, मैं इसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूं। तो ये चादर आ गई बीच में, जब ये चादर आ गई ना अल्लाह निकल गया, अल्लाह निकल गया। आपकी सारी फीलिंग इस चादर के साथ हो जाएगी, आप इस चादर को पुकारेंगे, इस चादर को पकड़ेंगे। तो मेरा भाई जिस चीज के मिलने से जिसको पकड़ने से अल्लाह निकल जाए ना वो फारग है, वही शिरक है। लिहाजा आपकी तमाम तर अटैचमेंट फीलिंग इस चादर के साथ जुड़ जाएंगी। यार उन्हें ऐसे जबरदस्त तरीके से समझाया फयाज साहब कि मैं हैरान हो गया। मैं कहा यार वाकई गल सही है तो अल्लाह कबूल नहीं करता किसी नूं भी अल्लाह कबूल नहीं करता चाहे कोई भी होवे, कोई भी होवे। मिसाल के तौर पर आफत इम्तियाज साहब तुसीं मेरे कोल बैठे हो तो मैं कॉल करना पिया मुल्तान किसी नूं कि सर मैं तुहाडे अगे रिक्वेस्ट करना, मैं तुहाडे अगे अपील करना कि आफत इम्तियाज साहब नूं कहो मेरी गल सुनन, प्लीज उन्होंने कहो मेरी गल सुनो, मेरी गल आफत इम्तियाज क्यों नहीं सुनता पिया। ते एक फयाज साहब बैठे ने वो कहंदे ने अल्लाह दिया बंदिया ए बैठे आफत इम्तियाज तेनू मुल्तान फोन करने की क्या लोड़ है, आफत इम्तियाज नाल गल करना।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਫਤ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਫਨ ਹੈ ਨਾ ਕਬਰ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਤ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚਾਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਊਂਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਸੀਲਾ ਪਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਬਚਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਾਰ ਚ ਫਸ ਗਏ, 3 ਬੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਸੀਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਸੀਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਪੈਗੰਬਰ ਕੋ ਬਾਬਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਲम्हे ਤੇ ਤੇਰਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਫਰ ਤੇ ਗਿਆ, तो अपना माल डंगर दे गया, तो उन्हें कहा मैं 2 महीने बाद आ जाऊंगा। वो कहता ना वो आया, उसका घर वध गया, माल डंगर वध गया, फसलां वध गई, इतना कुछ वधिया कि बागो बाग हो गया। तो वो आई को ना, बहुत अरसे बाद आया, तो उन्हें कहा यार भी मैं किधर गुम हो गया सा। तो मैं उन्हें कहा किधर गया मेरे डंगर तो मेरे माल? तो उन्हें कहा जितना कुछ है ना ये तेरे ही है भाई, सब तेरा है। ਤੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਤਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਲ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਇੰਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ।